Good morning students, welcome to the Shaper group of school online class. Today we go for that the same lesson of 9 and previous video we have done about the practicals. I hope you understand about the practicals. Now we continue the lessons. Already we started now. So this is that continuations for the vapor pressure of the liquid solutions. Okay. So you have to listen for the concept of the vapor pressure of the liquid solutions, that is according to this Raoult's law. Okay, this Raoult's law, we have to write that formula PA, the proportional to this XA. Here you just consider as the PA means that is the two components for that A and B. Okay, the first two components you just consider as A and second one is B. For the P, that is that partial pressure, and X, that is the mole fractions. So we can write the formulas according to this Raoult's law, that is PA, the proportional to the XA. So we have to interchange of that proportional to the equal, we can add for that constant, that is K. So PA is equal to K XA. Okay, and if you consider the value of the XA1 and the K, that is PA naught, this is that the pure solution or solvent, whatever it is, depending on the pressures, which is have to mention is not means that is pure. Okay, so if there is pure means not have to mention. So we just implement to this values. So PA is equal to PA naught XA. So we can get XA. So obviously XA is 1. So PA is equal to PA naught will come. So but I can write also for that PA naught into XA. Okay, this is that the fundamental things for that first components. Likewise go to this that second components for PB, that also we can write PB not XB. Okay, so this is that procedure for to find out for the vapor pressure of the liquids. In your textbook, the page number 42, you can see the diagrams for that the equilibrium of vapor pressures. So உங்களுக்கு two diagrams apparatusல இருக்கும். So அந்த diagramsல பாத்தீங்க அப்படினா solutions இருக்கும். Solutionsல உங்களுக்கு அந்த இருந்து vapors வந்துட்டு உங்களுக்கு evaporate ஆகுறது உங்களால பார்க்க முடியும். So first ஒரு apparatusல உங்களுக்கு வந்து closed அந்த thingsல இருக்கு. Second one வந்துட்டு openல இருக்கு அதோடைய knob. சரியா? So அதுல பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த U shape அதுல ஈக்குவலா இருக்குதை நீங்களால நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். So அதே மாதிரி செகண்ட் apparatusல பாத்தீங்க அப்படினா உங்களுக்கு அந்த வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஹைட்ல. ஸோ அந்த ஹைட் டிஃப்ரென்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தட் த வேப்பர் ப்ரெஷர். ஸோ வேப்பர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர்னால் உங்களுக்கு அதோடைய டைரக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு புஷ்அப் ஆகுது. ஸோ அதோடைய டிஃப்ரென்ஸ் உங்களால் அதை மென்ஷன் பண்ண முடியும். ஸோ இதிலேருந்து நம்ம வந்துட்டு வேப்பர் ப்ரெஷர்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் தட் அப்படின்ற கான்செப்டை இந்த அப்பaratus மூலயமா நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இஃப் தெர் இஸ் நாட் ஓப்பன் மீன்ஸ் இட் வில் பி ஈக்குவல். When it will be open, the pressure means it will be changed. So that is that most important from this diagram. So அதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். சரி, ஓகே, ப்ரெஷர்ஸ்னாலையும் நம்மளால வந்து புஷ்அப் பண்ணி ஒரு டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை இந்த apparatus மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதுக்குண்டான நம்ம ஒரு டெரிவேஷன்ஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ அதே மாதிரி இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் த கண்டினியூஷன்ஸ் ஃபார் தட் த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் மீன்ஸ் total number of two components அப்படின்னா obviously ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு totals number of pressures கிடைக்கும். So that is that PA naught plus XB, that is PB naught in PA. So depending on that Raoult's law for the vapor pressure of the binary solution of solids in liquids. So solids in liquids ல எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்ப்போம். That is solution. Solution means yes, solute plus solvent ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் என்னது சொல்யூஷன் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ளைனாக எழுதினாலும் ஓகே, இல்லைன்னா சொல்யூட் ப்ளஸ் சால்வெண்ட் அப்படின்னு எழுதினாலும் ஓகே. ஸோ த ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி XA, that is mole fraction of the components, and the pressure of the solutions also, so obviously proportional to this equal means you can add the constant. Okay, and the pressure of the solution is also equal to the P naught solvent, that is pure solvent of the pressure into mole fraction. Okay, and we can write that the solutions also and P solutions divided by P naught solutions have to find out the mole fraction. So mole fraction கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம just interchange பண்ணி நம்ம formulas எழுதி substitute பண்ணி நம்மளால find out பண்ண முடியும். The same way for that the second components means P naught solvent minus the pressure of the solution divided by
the pressure of the solvent of the pure solvent. Okay, if you have to mention for the pure solvent or pure solutions, okay, this is the concept for that is solids in liquids for the binary components. Okay, and this is for comparison of the Raoult's law and Henry's law. So Henry's law and Raoult's law நீங்க comparison பண்றப்ப எடுக்கக்கூடிய ஒரு solution என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, that is the pressure of the solute is equal to the pure solute of the pressure into mole fraction of the solute. So this is the explanations, and coming to this the derivate, the pressure of the solute is equal to kH and X had to obviously that is the constant and solute in solutions. And coming to this, the continuations of the concept is ideal gas and non-ideal gas. So what is that ideal gas and a non-ideal gas means? That is nothing but the ideal gas means the interact with the molecules of the solutions. Okay, that is the atoms and molecules have to interact. So if there is not interact with the hydrogen bond, so hydrogen to hydrogen குள்ள இருக்கக்கூடிய bondingல உங்களுக்கு interaction இல்லை அப்படின்னா you just consider as the non-ideal gas. So உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த கேஷியஸில் நீங்கள் என்ன மாதிரியான ஒரு கான்செப்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிங்களோ, ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் உங்களுக்கு இந்த சொல்யூஷன்ஸ்லேயும் வரும். ஸோ ஐடியல் அண்டு நான் ஐடியல்னு இருக்குது, ஐடியல் அண்டு ரியல்னு இருக்குது. ஸோ நீங்கள் நான் ஐடியல் சொன்னாலும் நீங்கள் ரியல் சொன்னாலும் ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான் ஆக்சுவலி. ஸோ ஐடியல் மீன்ஸ் தட் இஸ் இன்ட்ராக்ட் அண்ட் நான் ஐடியல் மீன்ஸ் நாட் இன்ட்ராக்ட் வித் ஹைட்ரஜன் பாண்ட். ஜஸ்ட் மென்ஷன் ஹைட்ரஜன் பாண்டை நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் பண்ணலை அப்படின்னா நான் ஐடியல் அப்படின்றத நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ ஐடியல் கேஸோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். தட் இஸ் there is no change in the volume on mixing the two components, that is solute and solvent. So we can write also that delta V is equal to 0 for that mixing, that is solute to solvent to mixed arkolia. So no change in the volume அப்படினு சொல்றாங்க. And there is no change in the heat when the solute is dissolved in solvent. ஸோ உங்களுக்கு அதில் ஹீட் ப்ராசஸில் எந்த சேஞ்சஸும் வராது. எப்போனா நம்ம சொல்யூட்டை வாட்டரில் எதில் நம்ம சப்ஸ்டன்ஸில் கரைக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஹீட்டில் உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. ஃபார் தட் ஐடியல் சொல்யூஷன் ஐ எம் டெல்லிங் அபவுட் த ஐடியல் சொல்யூஷன்ஸ், நாட் ஃபார் தட் ஆல் த சொல்யூஷன்ஸ். ஏன்னா சில சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூட் ஆட் பண்ணுறப்போ ஹீட்னஸ் எக்ஸோதெர்மிக் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஐடியல் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் எஸ்கேப்பிங் டெண்டன்சி ஆஃப் த சொல்யூட் and the solvent present in it should be same in the pure liquids. So escaping solute and solvent present should be that pure liquids அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்யூட் அதில் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது ஃபுல்லாகவே அது டிசால்வ் ஆகும். எந்த விதமான எவாபரேஷன்ஸும் சரி அந்த மாதிரி எந்த எஸ்கேப்பிங் திங்ஸும் இல்லை இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் தட் மெயின் திங் ஃபார் தட் ஐடியல் சொல்யூஷன்ஸ். For the same way for non-ideal solutions. So non-ideal solutions already I discussed about that. For that the not interactions with hydrogen to hydrogen bond. Okay, so the vapor pressure of such non-ideal solution increase and it is greater than sum of vapor pressure A and B. So that is that by that Raoult's law, that is type deviations கொடுத்திருக்காங்க. So அதோட definitions என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the important thing the positive deviation சொல்கிறாங்கல்ல for that non-idealsல அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம். the positive deviation by considering the solution of the ethyl alcohol. ethyl alcohol சொன்னாலும் சரி எத்தனால் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி that is the alcohols group. ஸோ அது வந்து ஐயூபேக் நேமில் எத்தனால் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எத்தில் ஆல்கஹாலோட வாட்டரை நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் மேக் பண்ணுறோம். ஜஸ்ட் கன்சிடர் இன் திஸ் சொல்யூஷன் the hydrogen bonding interaction between the ethanol and water is weaker than those. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும், வாட்டர் வந்து நீங்கள் எவாபரேட் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கிவ் சம் டெம்பரேச்சர்ஸ். உங்களுக்கு பாயில் பண்ணுறப்ப மட்டும்தான் அந்த எவாபரேட் நடக்கும். பட் கம்பேரிங் டு எத்தனால், எத்தில் ஆல்கஹால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஒரு நார்மல் அட்மாஸ்பியர்லேயே அந்த எவாபரேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். தட் இஸ் த ரீசன் for the hydrogen to hydrogen bonding it's quickly happen to this. Comparing to water, ethanol is very fast but it's not happen in the water in the normal temperatures. ஸோ எத்தனால்குள்ள பாண்டிங்ஸ் வந்து ஸ்பீடாக இருக்கிறதுனால அது வந்து நார்மல் டெம்பரேச்சர்லேயே என்ன ஆகுது, நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னாலே ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் இருக்கிறப்போ ஸோ நத்திங் எனி சேஞ்சஸ். ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் ஓப்பனில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆட்டோமேட்டிக்காக எவாபரேட் ஆகும்.
ஸோ அதனால தான் சொல்லுவாங்க இந்த லெபார்ட்டரியில் கூட அந்த சொல்யூஷன்ஸ் வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணணும், உடனே க்ளோஸ் பண்ணணும், எவாபரேட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ அதுதான். ஸோ அது என்ன அப்படின்னா குயிக்காக வந்துட்டு என்ன ஆகணும், ஹைட்ரஜன் டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் வந்துட்டு ஸ்பீடாக நடக்கும். ஸோ கம்பேரிங் டு வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தட் த கான்செப்ட் ஆஃப் த பாசிட்டிவ் டீவியேஷன்ஸ் ஆஃப் non-ideal gas. ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் தட் மெயின் கான்செப்ட். We can see that the concept of that the graphical method for mole fraction and vapor pressure, the page number 47. So how it will be happen அப்படின்றது நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க. It's depending on that the formulas of vapor pressures. Okay students, and now go for that the another concept of this solution lesson for the factors, for the deviations from Raoult's law. For the factors என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குது, ஸோ அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கும் சரி சேஞ்சஸ் வரத்துக்கும் சரி என்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் will happen அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் solute and solvent interactions. that is the main thing. ஸோ சொல்யூஷன்ஸோட the சால்வெண்ட்டோட solute வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ஸோ அதர்வைஸ் இட்ஸ் will not get that solution. ஏன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு sand with water நம்மளால் சொல்யூஷன்ஸ் மேக் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் டெஃபினெட்லி இட்ஸ் நாட். வி கேன் see the particles. ஸோ சொல்யூஷன் மேக் பண்ண முடியாது. ஒன்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடிய சொல்யூட் அதில் நல்லா கரைஞ்சால் மட்டும்தான் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அந்த பேசிஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா solute solvent interaction is very very must. and then dissociation of solution. so that is also have to call for non-ideal and ideal சொன்னோம் இல்லையா. ஸோ அதே கேட்டகரிஸில் நம்ம dissociation solute நம்ம மென்ஷன் பண்ண முடியும். that is when the solute present in solution dissociate to give the constituent ions. The resultant ions interact strongly with the solvent and cause deviation from Raoult law அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So it will be explained about, சப்போஸ் நீங்கள் பொட்டாசியம் குளோரைட் நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் வாட்டரில் நல்லா டிசால்வ் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதோட பிஹேவியர்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதில் பொட்டாசியம் வந்துட்டு பாசிட்டிவாகவும் குளோரைட் தட் இஸ் தட் உங்களுக்கு நெகட்டிவ் அயான்ஸாகவும் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகும். that is form ion dipole interactions in water molecules அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ it will be waiting for the interactions. ஸோ அயான்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸாக உங்களுக்கு அது வந்துட்டு ஃபுல்ஃபில் ஆகாமல் உங்களுக்கு அயான்ஸாக உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் அவுட் ஆகும். தட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் டிசோசியேஷன்ஸ். ஏன்னா த வெயிட்டிங் ஃபார் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது டிசோசியேஷன்னா உங்களுக்கு அது இன்னும் கூட அது அதோட பாண்டிங் ஆகலை, வெயிட்டிங் ஃபார் தட் அனதர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அசோசியேஷன் அப்படின்னா உங்களுக்கு அதோட பாண்டிங் கம்ப்ளீஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ தட் இஸ் தட் ஒரு நார்மல் கான்செப்ட் அப்படின்னா நீங்கள் அப்படி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதே பேசிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அசோசியேஷன் சொல்யூட்க்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் த solute molecules can also cause deviation from ideal behavior. For example, we can take that acetic acid. For the dimer, by forming intermolecular hydrogen bonds and hence deviates from the Raoult's law. So we can see that the structure of the acetic acid, that is also called dimer. So நீங்கள் அந்த bonded நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the both are the same. It's not be anything for the ions it's formed. So comparing to dissociations. Okay, the same way for the temperatures. Yes, obviously that is temperature is most important for that making the solutions. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட் பண்ணி கூட தட் இஸ் அஃபெக்டிங் த ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் இன்க்ரீஸ் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சொல்யூஷன், இன்க்ரீஸ் த ஆவரேஜ் கைனடிக் எனர்ஜி ஆஃப் த மாலிக்யூல்ஸ் present in the solutions, which cause decrease the attractive force between them. ஸோ நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து டிசோசியேஷன்ஸோ அசோசியேஷன் சம்திங் வில் ஹேப்பன். Not will happen means we can give that some temperatures, it will be move on to the making the solutions or affect to the solutions அப்படினு சொல்லலாம். So the same way for the pressure, at the high pressure the molecules tend to stay close to each other, therefore that there will be increase their intramoleculars and intermoleculars அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் வில் பி ஹேப்பன் ஃபார் த இன்க்ரீஸ் இன்டர்மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன். ஸோ இன்டர்மாலிகுலர் அட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இதில் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் when we have to put some kind of pressure. Thus the solution deviates from the Raoult's law at the high pressure. ஸோ கண்டிப்பாக வந்துட்டு லோ ப்ரெஷர்ஸில் not will be happen, ஹை ப்ரெஷர்ஸில் தான் இருக்கும். ஏன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டில் நம்ம பார்ப்போம் how will happen about the low pressure of that the vapor அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த கான்செப்டில் we can find out
what will happen அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அந்த ப்ரெஷரை டிபெண்ட் பண்ணி கூட உங்களுக்கு அந்த ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சேம் ஃபார் த கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ். ஃபைனலி த கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ், ஸோ சொல்யூஷன்ஸ் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் த டைலூட் ஆர் கான்சன்ட்ரேட். ஸோ டைலூட்னா என்ன, கான்சன்ட்ரேஷனாக நீங்கள் லேபில் பார்ப்பீங்க, ஒரே ஆசிட்ஸ் தான். ஐ மீன் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் HCl எடுத்துக்கலாம், டைலூட் HClலும் இருக்கும், கான்சன்ட்ரேட்டட் HClலும் இருக்கும், பட் ரெண்டுமே சேம் தான். ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த சொல்யூஷன், நீங்கள் HCl எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சொல்யூஷன் மேக் பண்ணுறீங்க. ஸோ சால்வெண்ட், நான் வாட்டர்னு சொல்லலை, நார்மலாக ஒரு சால்வெண்ட்டில் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் நம்ம சொல்யூட் ஆட் பண்ணுறோம். அதில் இருக்கக்கூடிய சொல்யூட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கிறோம், சால்வெண்ட் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ தட் இஸ் வில் பி கன்சிடர் ஆஸ் த டைலூட். நம்ம சொல்யூட்டு ஜாஸ்தி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ, சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட் 100 ml வாட்டரில் 10 ml HCl ஆட் பண்ணுறேன், அதே சேம் வே 50 ml HCl ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இருக்கும், பட் சேம் HCl சொல்யூஷன்ஸ் தான். பட் இட் வில் பி கன்சிடர் 10 அப்படின்னா நீங்கள் டைலூட் அப்படின்னும், 100 or 50 ml நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு அந்த ஃபேக்டர்ஸ். அப்போது கான்சன்ட்ரேஷன், அந்த கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் பண்ணி கூட அந்த சொல்யூஷன்ஸோடைய அந்த கேரக்டர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ ஏன்னா நீங்கள் வந்துட்டு லெபார்ட்டரியில் நீங்கள் ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, அதுலேருந்து ஒரு ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் டைலூட் யூஸ் பண்ணணுமா இல்லை கான்சன்ட்ரேட்டட் யூஸ் பண்ணணுமான்றது மெயின் திங். சில ரிசல்ட்ஸ் வந்துட்டு டைலூட்டில் மட்டும்தான் வரும், சில ரிசல்ட்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷனில் தான் வரும். ஸோ அந்த கான்சன்ட்ரேஷனும் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ திஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஃபார் த responsible for deviation of the Raoult's law. So this is the concept of today videos, and you have to verify that in the page number 45 in the derivations ரொம்ப important. For that the rate of the vaporization reduced by presence of non-volatile solute. So we can see that equilibrium at non-volatile solutes ன்னு உங்களுக்கு இருக்குது இந்த பேஜ் நம்பர் 45ல. ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் உங்களால் பார்க்க முடியும். the color difference ப்ளூ வித் ரெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலர்ஸில் இருக்கும். தட் இஸ் ப்ளூ ஃபார் வாலட்டைல் சால்வெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரெட் ஃபார் நான் வாலட்டைல் சொல்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அப்போ இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்றதையும் நம்மளால் இந்த டயக்ராம்ஸ்லேருந்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். சரியா? இதே மாதிரி நம்ம அடுத்த கான்செப்டில் வந்து லோ லெவல் ப்ரெஷர்ஸில் என்ன நடக்கும், அதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த கான்செப்டில் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அபவுட் தட் டுடே வீடியோஸ் கான்செப்ட், and you have to follow that homeworks and send out for the evening. Thank you students.